ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठा 146 मतुआर बुद्धि। ठाकुर आममानंक दश देखाई देउछन्ति। आंतरिक हेले सबु धर्म माध्यम भगवान लाभ करा जाय। वैष्णव, शाक्त, वेदांतवादी, ब्रह्मज्ञानी, मुसलमान, ख्रीस्टियान समस्ते तांको पाइबे। मोर धर्म ठीक आउ सबु भूल, यह होछि मतुआरा बुद्धि। ईश्वर साकार ना निराकार, यह नहीं से समय खूब मतभेद थिला। ब्राह्म धर्मर प्रभाव रे अनेके विश्वास करथिले जे ईश्वर एक एवं निराकार, अन्य किछि होई पारंती नाही। आम मानक उपरे मुसलमान एवं ख्रीस्टान धर्मर प्रभाव मध्य पड़िथिला। भगवान को साकार कल्पना प्रति नाना भाव रे खूब निंदा करा होइथिला। ठाकुर सेथिपाई कहिसंती, जिए दर्शन करिछि से ठीक जाने जे ईश्वर साकार और निराकार। तापरे भी से केते भाव रे अछंती ताहा कुहा जाय नाही। जेउ माने कहंती ईश्वर साकार होई पारंती नाही, से माने किपरि से कथा कहंती? निराकारर कोन अनुभव अछि? जदि अनुभव न थाई ताहले से माने किपरि कहंती ईश्वर दयामय? तांकर दया भଳି गुण अछि ए कथा वेदांत दृष्टि रे जणा जाय नाही। से निर्गुण, सुतरां दयामय कुहा जाय पारिबो नाही। आम मानकर कथा और चिंता भितर भूल रही। निराकार किपरि सगुण हेबे, सगुण निराकार किपरि चिंता करिबु? मनुष्यर सीमित बुद्धि द्वारा तांकर विचार किपरि करिबु? ठाकुर एपरि विचार करि नाहंती। विभिन्न भावर साधना करिसंती एवं सही साधना प्रणाली अनुसार चरम सिद्धांत रे उपनीत होइछंती जे आंतरिक हेले सबु धर्म द्वारा ईश्वर लाभ हुए। सबु मार्ग देई तांको लाभ करा जाए। बहुरूपीर उपमा देइछंती। जिए गछ तले थाई से ताहार विभिन्न रूप उपलब्धि करी बुझी पारे जे एहा बहुरूपी। तार नाना वर्ण पुणी केतेबेले कौनसी रंग नाही, निर्गुण। ठाकुरे अंधर हाथी देखा दृष्टांत देइछंती। दृष्टिहीन अंध स्पर्श शक्ति साहाय्य हाथीर जो अंश छुईछि ताहा सत्य बोली मानि नेछि। वास्तविक सबु रूप ही सत्य, किंतु आंशिक। यही आंशिक कथारे जोर देले आम मानक विवादर समाधान हेबो। ईश्वर अवतार होई देह धारण करि आसंती, एहा सत्य। नाना रूप धरी भक्त को देखा दियंती, एहा मध्य सत्य। पुणी से ही निराकार, अखंड, सच्चिदानंद, सगुण, निर्गुण उभय। सच्चिदानंद सागर रे भक्ति हिमरे जल जमी बरफ ही भासिले निराकार ब्रह्मर साकार रूप दर्शन हुए। पुणी ज्ञान सूर्य उठिले बरफ तरड़ी गला, जेपरी जल थिला सेपरी रहिला। ब्रह्म समुद्र रे भगवान भक्तर भक्ति रूपक हिम द्वारा साकार रूप धारण करती। पुणी केतेबेले ज्ञानी पाखरे अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म रूप रे थांती। कौनसी कौनसी भक्त निकटरे से नित्य साकार। श्रीरामकृष्ण भाषा रे सेठार बरफ केबे हेले तरळे नाही। केदार कहउछंती, भागवत रे व्यासदेव 3टी दश पाई भगवान को निकटरे क्षमा प्रार्थना करिसंती। रूपं रूप विवर्जितस्य भवतः ध्यानेन यत् कल्पितं। तुमे रूप विवर्जित, तुमर रूप कल्पना करिछि। स्तुत्य निर्वचनीयता अखिल गुण दूरीकृता यन्मया। तुमे अनिर्वचनीय, एही जगतर गुरु। स्तुति करी तुमर अनिर्वचनीयता को खंडन करिछि। व्यापित्वंच निराकृतं भगवतः यत्तीर्थय अत्र आदिनः। तुमे सर्वव्यापी हेले भी तीर्थयात्रादि करी तुमर सर्वव्यापित्व खंडन करिछि। सेथिपाई व्यासदेव क्षमा चाहिछंती। ठाकुरे कहउछंती, ईश्वर साकार और निराकार, पुणी साकार निराकारर पर। सेथिपाई तांकर इति करा जाय नाही। साकार निराकारर पर जोंठारे सेठारे वाक्य मन स्तब्ध हो जाए।
ସାଧକ ନିଜ ପାଇଁ ବାକ୍ୟମନର ଅତୀତକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ବାକ୍ୟମନାତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଭାବଟି ମନେ ରଖି ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭାବରେ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ରାଖାଲଙ୍କ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଅଲୁଅ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ତାହାର ପୁଆ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଓ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ନିତ୍ୟ ସାକାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସାକାର ଭାବଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଦର୍ଶ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ସାକାର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହାପରେ ଯେ ନିରାକାରର ଥାକକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ନିଜର ଭାବ ଓ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ରାଜା ଜନକ ଓ କର୍ମ। ଉପରବେଳା ଭକ୍ତମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ମୂଳରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ସାରା ଦିନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯଦି ହରିନାମ କରେ ତାହେଲେ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି। ଦେଖ, ଜନକ ରାଜା ଖୁବ୍ ବାହାଦୁର। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସଂସାରର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଜନକ ରାଜା ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠା ହୋଇଥିଲା। ଗୀତାରେ ଜନକଙ୍କ କଥା କୁହାହୋଇଛି। ଜନକ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ତରବାରୀ ଘୁରାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେ ସାଧକ ନା ସିଦ୍ଧ? ସାଧକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନକ ସଂସାରରେ ଥିବାରୁ କର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଜନକ ସିଦ୍ଧ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମର ବିରୋଧ ହେଉନାହିଁ। କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ଅନାସକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମିଥିଳା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର କିଛି ଦଗ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ମିଥିଳା ମୋର, ଏହି ବୋଧ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ବୋଧ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନର କାରଣ। ଦେହ ପ୍ରଭୃତିର କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ? ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ କରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହନନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ହନନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ମତବାଦ। ଠାକୁରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହାର ତରବାରୀ ସୁନା ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହିଂସା କାମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅପକର୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି ଯେ ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଅସତ୍କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଏହାପରେ ସାଧୁସଙ୍ଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଦରକାର। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମନରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଉଦୟ ହୁଏ। ସାଧୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୃହକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭକ୍ତର କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତ ମଣିଲାଲ ମଲ୍ଲିକ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ। କାଶୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଠାକୁରେ ପଚାରିଲେ। ମଣିଲାଲ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା କମିଯାଇଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ବିଷୟୀ ଲୋକ ସାଧୁର ଅବସ୍ଥା ପରଖ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବିଷୟୀ ଲୋକର ଲାଭ ହେବ। ସାଧୁଙ୍କୁ ପରଖ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି। ଠାକୁରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଭାସ୍କରାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହୋଇଛି? ସେ ପାପଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଐହିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚାର ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଐହିକ କହୁଛନ୍ତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦରକାର। ଭକ୍ତ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ବିଚାର କରି ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭାବରେ
ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍କର୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍କର୍ମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ତାହା ଯେ ଭାବି କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ସତ୍କର୍ମ। ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଶୁଭ ସଂସ୍କାରର ଅନୁବୃତ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ମନରୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଅଶୁଭ କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେକ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାମରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରି ଚଳିବା ଐହିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ମନ ଅଛି, ସେମାନେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସୀମା ବାହାରେ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ରହିଯିବୁ। ଆହୁରି ଯେ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସାଧନାର କ'ଣ ଶେଷ ଅଛି? ସାଧନା କରି କରି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଜଳ ପଡ଼ିଲା କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ତ ଭାବିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ନ ହୋଇଛି। ଟିକିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରାହୋଇଛି, ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ବାକି ଅଛି। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସାଧନା ପଥ କୁସୁମାବୃତ ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦର ଆଭାସ ପାଇଲୁ, ସେଥିରେ ହେବ ନାହିଁ। ଗଭୀର ନିଶାରେ ମତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ତାହା ନ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ବାକି ଅଛି। ଅନେକ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଗେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେପରି ପାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ଏହି ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ପାପକୁ ପରିହାର କରି ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଭାବରେ ପାପର ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଉଭୟର ପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅହଂବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଭାବ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହେବ ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହୁ ସେ ହିଁ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସହିତ ଜୁଆଚୋରି ହେବ। ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ନିଜର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କହୁ କ'ଣ କରିବି, ସେ କରାଇଲେ। ଠାକୁରେ ପଚାରିଲେ, ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ମଣିଲାଲ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି କିପରି ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ନାମ କର, ରାମ ନାମ ବୋଲ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏହା ବେଶ୍ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ କ୍ରମଶଃ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ଉଦୟ ହେବ। ବୈଧି ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ରାଗ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହେବ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବୈଧି ଭକ୍ତି ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭଗବତ ପ୍ରେମ ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କ୍ରମଶଃ ଆସେ। ଆମେ ମନେ କରୁ 2 ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବୁ, ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଥବା ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ତାହା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକୀ ଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ ଅଛି, ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯେତେକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ଲାଭର ଆକାଂକ୍ଷା ନ ଆସିଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଯାହା ବୁଝୁ, ଜପ, ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ପରି। ଛୋଟ ବାଳିକା କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ନେଇ ଖେଳେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧନ ଭଜନ, ଜପତପ ଇତ୍ୟାଦି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଟାଣ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଲିକତାରୁ କେତେଜଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠାକୁରଦାସ ସେନ ଜଣେ। ଠାକୁର ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସି
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଉଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପ୍ୟାମ୍ ପ୍ୟାମ୍ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାଭାବ ବା ପ୍ରେମ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭକ୍ତିରୁ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମହାଭାବ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଜଗତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାହାରର ଜଗତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦେହାତ୍ମବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ। ଦେହକୁ ମୁଁ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଦେହାତ୍ମବୁଦ୍ଧି, ଏହି ବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧେ ଭଲ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବା ଏହା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଧନ ଭଜନ କରି ଭାବଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଯେ ହୋଇଛି ତାହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବେ ଦୟା, ସାଧୁ ସେବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ୟ କଥା, ଏହିସବୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରାଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଅନୁରାଗ ମାନେ କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ନୁହେଁ। ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ? ଠାକୁରେ ବିଚାର ପଥକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପଥରେ ବି ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ସ୍ୱତଃ ହୁଏ, ଆହୁରି ସହଜରେ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲେ ବିଷୟ ସୁଖ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିର ପଣା ପିଇଲେ ଚିଟାଗୁଡ଼ ପଣା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଷୟ ସ୍ୱତଃ ତୁଚ୍ଛବୋଧ ହେବ। ଠାକୁରେ ଉପମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେହି ଶୋକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଦେହ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ମନ ଯାଇପାରେ? ସେହି ବିଷାଦ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କରିବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏ କଥାଟି ବେଶ ବୁଝାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଠାକୁରେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମରେ ରୁଚି ହୁଏ। ସେ ହିଁ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସହଜ ଯେ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରୁଚି ହେବ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମ କରୁ କରୁ ଅନୁରାଗ ବଢ଼େ, ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ନାମ। ଯେଉଁ ନାମଟି ଭଲ ଲାଗେ ସେହି ନାମଟି କରିଯିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ବିକାର ରୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନାମରେ ଅରୁଚି। ଯଦି ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଖୁବ୍ ଆଶା। ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସେ ମନ ଦେଖନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ କରିଯିବାକୁ ହେବ। କର୍ତ୍ତାଭଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ କହନ୍ତି, ମନ ତୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଦେଇ ନାମ କଲେ ଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଯାହାର ଠିକ୍ ମନ, ତାହାର ଠିକ୍ କରଣ। ତାଙ୍କର ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନ ପାରିବି? ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଦେବୁ? ନୀଚ ହେଲେ ତେବେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇପାର। ବିନୀତ ନ ହେଲେ ଭଗବତ ଭାବ ମନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଖୁବ୍ ପ୍ରୟୋଜନ। ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରି, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହୁଏତ ମନ ଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜୋର କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଘରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଜୋର କରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁ ଘରେ ଆଲୋକ ଥାଏ। ଗରିବମାନେ ଏତେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ରହନ୍ତି। ଏହି ଦେହ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଜାଳି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କଠାରେ ଯୋଗ ହୋଇଯାଇପାରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଯୋଗ ହେଲେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବୁ। ଯାହାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଳ ପିଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିड्यं तं ରାମକୃଷ୍ଣं ଶିରସା ନମାମି।